नमस्कार दर्शक बंधु आज क्लास को आपण मानक स्वागत। आज क्लास रे आम्भे माने मादड़ा पांजी प्राचीन उड़िया गद्य साहित्य रे जो मादड़ा पांजी रही सेही मादड़ा पांजी मध्यरु केतेक प्रश्न आलोचना करिबा। एबे चलो देखिबा कोन सब प्रश्न रही एवं एहार उत्तर गुड़िक कौन हेबा। आज प्रथम प्रश्न होछि मादड़ा पांजी को सर्वप्रथमे आलोचनार परिसर को किए आनिथिले। मादड़ा पांजी को सर्वप्रथमे आलोचनार परिसर को किए आनिथिले। ऑप्शन रही क मैक्समुलर, ख स्टर्लिंग साहेब, ग स्टीथ थॉमसन, घ जॉन बीम्स। यार सठिक उत्तर होछि ख स्टर्लिंग साहेब। मादड़ा पांजी को सर्वप्रथमे आलोचनार परिसर को स्टर्लिंग साहेब आनिथिले। परवर्ती प्रश्न देख कौन रही। पुरुषोत्तम चंद्रिका ग्रंथर रचयिता किए? पुरुषोत्तम चंद्रिका ग्रंथर रचयिता किए? ऑप्शन रही क गोपाल चंद्र प्रहराज, ख आर्तवल्लभ महांती, ग भवानी चरण बंदोपाध्याय, घ मनमोहन चक्रवर्ती। यार सठिक उत्तर होछि ग भवानी चरण बंदोपाध्याय। पुरुषोत्तम चंद्रिका ग्रंथर रचयिता हेउछंती भवानी चरण बंदोपाध्याय। परवर्ती प्रश्न देख कौन रही। पुरुषोत्तम चंद्रिका ग्रंथर प्रकाश काल केबे? पुरुषोत्तम चंद्रिका ग्रंथर प्रकाश काल केबे? ऑप्शन रही क 1872, ख 1898, ग 1843, घ 1892। यार सठिक उत्तर होछि ग 1843। पुरुषोत्तम चंद्रिका ग्रंथर प्रकाश काल 1843। परवर्ती प्रश्न देख कौन रही। केबे ओडिशार इतिहास पुस्तक रे प्यारीमोहन आचार्य मादड़ा पांजी संपर्क रे आलोकपात करथिले? केबे ओडिशार इतिहास पुस्तक रे प्यारीमोहन आचार्य मादड़ा पांजी संपर्क रे आलोकपात करथिले? ऑप्शन रही क 1898, ख 1879, ग 1880, घ 1882। यार सठिक उत्तर होछि ख 1879। 1879 मसीह ओडिशार इतिहास पुस्तक रे प्यारीमोहन आचार्य मादड़ा पांजी संपर्क रे आलोकपात करथिले। परवर्ती प्रश्न देख कौन रही। केबे आर्तवल्लभ महांती मादड़ा पांजी प्रकाश करथिले? केबे आर्तवल्लभ महांती मादड़ा पांजी प्रकाश करथिले? ऑप्शन रही क 1940, ख 1942, ग 1945, घ 1950। यार सठिक उत्तर होछि क 1940। 1940 मसीह आर्तवल्लभ महांती मादड़ा पांजी प्रकाश करथिले। परवर्ती प्रश्न देख कौन रही। किए आर्तवल्लभ महांती को प्राचीन गद्य और पद्य संबलित गोटे ग्रंथ संकलन करने को अनुरोध करथिले? किए आर्तवल्लभ महांती को प्राचीन गद्य और पद्य संबलित गोटे ग्रंथ संकलन करने को अनुरोध करथिले? ऑप्शन रही क जॉन बीम्स, ख गोपाल चंद्र प्रहराज, ग फक्स साहेब, घ स्टर्लिंग साहेब। यार सठिक उत्तर होछि ग फक्स साहेब। फक्स साहेब आर्तवल्लभ महांती को प्राचीन गद्य और पद्य संबलित गोटे ग्रंथ संकलन करने को अनुरोध करथिले। परवर्ती प्रश्न देख कौन रही। आर्तवल्लभ महांती को मादड़ा पांजी पाठ करने निमित्त किए पुरी राजा को कही सुविधा कराई देथिले?
ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ପାଠ କରିବା ନିମିତ୍ତ କିଏ ପୁରୀ ରାଜାଙ୍କୁ କହି ସୁବିଧା କରାଇ ଦେଇଥିଲେ? ଅପସନରେ ରହିଛି କ ଫକ୍ ସାହେବ, ଖ ଷ୍ଟର୍ଲିଂ ସାହେବ, ଗ ମ୍ୟାକ୍ସମୁଲାର, ଘ ଡକ୍ଟର ଫ୍ଲିଟ୍। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ କ ଫକ୍ ସାହେବ। ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ପାଠ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଫକ୍ ସାହେବ ପୁରୀ ରାଜାଙ୍କୁ କହି ସୁବିଧା କରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। କେବେ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିଥିଲା? କେବେ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିଥିଲା? ଅପସନରେ ରହିଛି କ 1950, ଖ 1940, ଗ 1942, ଘ 1941। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଖ 1940। 1940 ମସିହାରେ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ଆସାମରେ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିର ନାମ କ'ଣ? ଆସାମରେ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିର ନାମ କ'ଣ? ଅପସନରେ ରହିଛି କ ରାଜତରଙ୍ଗିଣୀ, ଖ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି, ଗ ବୁରୁଞ୍ଜି, ଘ ମଠା ବଂଶ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗ ବୁରୁଞ୍ଜି। ଆସାମରେ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିର ନାମ ହେଉଛି ବୁରୁଞ୍ଜି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। କାଶ୍ମୀରରେ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିର ନାମ କ'ଣ? କାଶ୍ମୀରରେ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିର ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ ରହିଛି କ ରାଜତରଙ୍ଗିଣୀ, ଖ ବୁରୁଞ୍ଜି, ଗ ମଠା ବଂଶ, ଘ ମାଦଳ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ ରାଜତରଙ୍ଗିଣୀ। କାଶ୍ମୀରରେ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିର ନାମ ହେଉଛି ରାଜତରଙ୍ଗିଣୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ସିଂହଳରେ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିର ନାମ କ'ଣ? ସିଂହଳରେ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିର ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ ରହିଛି କ ବୁରୁଞ୍ଜି, ଖ ଦାଠା ବଂଶ, ଗ ରାଜତରଙ୍ଗିଣୀ, ଘ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ ଖ ଦାଠା ବଂଶ। ସିଂହଳରେ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିର ନାମ ହେଉଛି ଦାଠା ବଂଶ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ମନମୋହନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ମତରେ ମାଦଳା ଶବ୍ଦ କେଉଁ ଶବ୍ଦରୁ ଆନିତ? ମନମୋହନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ମତରେ ମାଦଳା ଶବ୍ଦ କେଉଁ ଶବ୍ଦରୁ ଆନିତ? ଅପସନରେ ରହିଛି କ ମୁଦ୍ରା, ଖ ମୁଦଳ, ଗ ମୁଦ୍ରିକା, ଘ ମାଳ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଖ ମୁଦଳ। ମନମୋହନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ମତରେ ମାଦଳା ଶବ୍ଦ ମୁଦଳ ଶବ୍ଦରୁ ଆନିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। କାହା ମତରେ ମର୍ଦ୍ଦଳାକାରରେ ପାଞ୍ଜି ବନ୍ଧା ହୋଇ ରହେ, ତେଣୁ ଏହାର ନାମ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି? କାହା ମତରେ ମର୍ଦ୍ଦଳାକାରରେ ପାଞ୍ଜି ବନ୍ଧା ହୋଇ ରହେ, ତେଣୁ ଏହାର ନାମ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି? ଅପସନରେ ରହିଛି କ ଜଗବନ୍ଧୁ ସିଂହ, ଖ ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି, ଗ କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ତ୍ରିପାଠୀ, ଘ ଜନ୍ ବିମ୍ସ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ କ ଜଗବନ୍ଧୁ ସିଂହ। ଜଗବନ୍ଧୁ ସିଂହଙ୍କ ମତରେ ମର୍ଦ୍ଦଳାକାରରେ ପାଞ୍ଜି ବନ୍ଧା ହୋଇ ରହେ, ତେଣୁ ଏହାର ନାମ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ମାଦଳାର ଆଭିଧାନିକ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମାଦଳାର ଆଭିଧାନିକ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅପସନ ରହିଛି କ ମୁଦିରଥ, ଖ ହସ୍ତପଦହୀନ ଶରୀର, ଗ ମୂକ ଶରୀର, ଘ ମୃତ ଶରୀର। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ ଖ ହସ୍ତପଦହୀନ ଶରୀର। ମାଦଳାର ଆଭିଧାନିକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ହସ୍ତପଦହୀନ ଶରୀର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। କାହା ମତରେ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି 16ଶହ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଓଡ଼ିଶା ମୋଗଲମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକୃତ ହେବା ପରେ ଲେଖାଯାଇଛି? କାହା ମତରେ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି 16ଶହ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଓଡ଼ିଶା ମୋଗଲମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକୃତ ହେବା ପରେ ଲେଖାଯାଇଛି?
ऑप्शन ए रही क कुंज बिहारी त्रिपाठी, ख नीलकंठ दास, ग हरेकृष्ण महताब, घ कृष्णचंद्र पाणिग्राही। यार सठिक उत्तर ହେଉଛି ग हरेकृष्ण महताब। हरेकृष्ण महताबଙ୍କ ମତରେ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି 1600 ଶତାବ୍ଦୀରେ ଓଡ଼ିଶା ମୋଗଲମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକୃତ ହେବା ପରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। କେବେ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିକୁ ସାହିତ୍ୟିକ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଥିଲା? କେବେ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିକୁ ସାହିତ୍ୟିକ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଥିଲା? ଅପସନ୍ ରହିଛି କ 1929, ଖ 1930, ଗ 1942, ଘ 1950। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଖ 1930। 1930 ମସିହାରେ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିକୁ ସାହିତ୍ୟିକ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। କେବେ ପ୍ରାଚୀନ ଗଦ୍ୟ ପଦ୍ୟାଦର୍ଶ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? କେବେ ପ୍ରାଚୀନ ଗଦ୍ୟ ପଦ୍ୟାଦର୍ଶ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ରହିଛି କ 1930, ଖ 1942, ଗ 1932, ଘ 1922। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗ 1932। 1932 ମସିହାରେ ପ୍ରାଚୀନ ଗଦ୍ୟ ପଦ୍ୟାଦର୍ଶ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ନାମକ ଗ୍ରନ୍ଥର ସମ୍ପାଦକ କିଏ? ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ନାମକ ଗ୍ରନ୍ଥର ସମ୍ପାଦକ କିଏ? ଅପସନ୍ ରହିଛି କ କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ତ୍ରିପାଠୀ, ଖ ବିନାୟକ ମିଶ୍ର, ଗ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, ଘ ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଘ ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି। ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ନାମକ ଗ୍ରନ୍ଥର ସମ୍ପାଦକ ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। କିଏ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିକୁ ଏକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀମୂଳକ ସଂକଳନ ବୋଲି ମତ ଦିଅନ୍ତି? କିଏ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିକୁ ଏକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀମୂଳକ ସଂକଳନ ବୋଲି ମତ ଦିଅନ୍ତି? ଅପସନ୍ ରହିଛି କ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଖ କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଗ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର, ଘ ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ। କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିକୁ ଏକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀମୂଳକ ସଂକଳନ ବୋଲି ମତ ଦିଅନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିକୁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସ୍ଥୂଳତଃ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିକୁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସ୍ଥୂଳତଃ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଅଛି? ଅପସନ୍ ରହିଛି କ 2 ଭାଗ, ଖ 3 ଭାଗ, ଗ 4 ଭାଗ, ଘ 5 ଭାଗ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଖ 3 ଭାଗ। ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିକୁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସ୍ଥୂଳତଃ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିରେ ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଇତିହାସ, ତାର ପୂଜାବିଧି ଓ ଆୟବ୍ୟୟ ଲେଖନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିରେ ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଇତିହାସ, ତାର ପୂଜାବିଧି ଓ ଆୟବ୍ୟୟ ଲେଖନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ରହିଛି କ ଦେଉଳକରଣ, ଖ ପାଞ୍ଜିକରଣ, ଗ କୋଠକରଣ, ଘ ବୈଠୀକରଣ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ ଦେଉଳକରଣ। ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିରେ ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଇତିହାସ, ତାର ପୂଜାବିଧି ଓ ଆୟବ୍ୟୟ ଲେଖନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଉଳକରଣ କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ସହ କେତୋଟି କରଣ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା କଥା ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉ? ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ସହ କେତୋଟି କରଣ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା କଥା ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉ? ଅପସନ୍ ରହିଛି କ 2, ଖ 3, ଗ 5, ଘ 6। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗ 5।
ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ସହ 5 ଗୋଟି କରଣ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା କଥା ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। କୋଠକରଣଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କୋଠକରଣଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ରହିଛି କ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କମ୍ପାଇଲର, ଖ କମ୍ପାଇଲର, ଗ ରାଇଟର, ଘ ପ୍ରିଜର୍ଭର। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଖ କମ୍ପାଇଲର। କୋଠକରଣଙ୍କୁ କମ୍ପାଇଲର କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। କାହାକୁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କମ୍ପାଇଲର କୁହାଯାଏ? କାହାକୁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କମ୍ପାଇଲର କୁହାଯାଏ? କ କୋଠକରଣ, ଖ ବୈଠୀକରଣ, ଗ ଦେଉଳକରଣ, ଘ ତଢ଼ାଉକରଣ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଖ ବୈଠୀକରଣ। ବୈଠୀକରଣଙ୍କୁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କମ୍ପାଇଲର କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିରେ ରାଇଟର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିରେ ରାଇଟର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ରହିଛି କ ଦେଉଳକରଣ, ଖ ପାଞ୍ଜିଆକରଣ, ଗ କୋଠକରଣ, ଘ ତଢ଼ାଉକରଣ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଘ ତଢ଼ାଉକରଣ। ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିରେ ରାଇଟର ତଢ଼ାଉକରଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ଦେଉଳକରଣଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଦେଉଳକରଣଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ରହିଛି କ କମ୍ପାଇଲର, ଖ ଏନଫୋର୍ସର, ଗ ରାଇଟର, ଘ ପ୍ରିଜର୍ଭର। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଖ ଏନଫୋର୍ସର। ଦେଉଳକରଣଙ୍କୁ ଏନଫୋର୍ସର କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ପାଞ୍ଜିଆକରଣଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପାଞ୍ଜିଆକରଣଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ରହିଛି କ ପ୍ରିଜର୍ଭର, ଖ ରାଇଟର, ଗ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କମ୍ପାଇଲର, ଘ କମ୍ପାଇଲର। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ ପ୍ରିଜର୍ଭର। ପାଞ୍ଜିଆକରଣଙ୍କୁ ପ୍ରିଜର୍ଭର କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। କେଉଁମାନେ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିରେ ଲିଖିତ ହେବା ନିମିତ୍ତ ବିବରଣୀମାନ ରାଜପ୍ରସାଦରୁ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ? କେଉଁମାନେ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିରେ ଲିଖିତ ହେବା ନିମିତ୍ତ ବିବରଣୀମାନ ରାଜପ୍ରସାଦରୁ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ? ଅପସନ୍ ରହିଛି କ ଦେଉଳକରଣ, ଖ କୋଠକରଣ, ଗ ବୈଠୀକରଣ, ଘ ତଢ଼ାଉକରଣ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଖ କୋଠକରଣ। କୋଠକରଣ ମାନେ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିରେ ଲିଖିତ ହେବା ନିମିତ୍ତ ବିବରଣୀମାନ ରାଜପ୍ରସାଦରୁ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ବିବରଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଲା ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀମାନ କିଏ ନିର୍ବାଚନ କରୁଥିଲେ? ବିବରଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଲା ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀମାନ କିଏ ନିର୍ବାଚନ କରୁଥିଲେ? ଅପସନ୍ ରହିଛି କ ବୈଠୀକରଣ, ଖ ତଢ଼ାଉକରଣ, ଗ କୋଠକରଣ, ଘ ଦେଉଳକରଣ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ ବୈଠୀକରଣ। ବିବରଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଲା ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀମାନ ବୈଠୀକରଣ ନିର୍ବାଚନ କରୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିରେ କେଉଁମାନେ ବିବରଣୀ ବିଭାଗୀକରଣ କରି ପାଞ୍ଜିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗମାନଙ୍କର ଲିପିବଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ? ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିରେ କେଉଁମାନେ ବିବରଣୀ ବିଭାଗୀକରଣ କରି ପାଞ୍ଜିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗମାନଙ୍କର ଲିପିବଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ? ଅପସନ୍ ରହିଛି କ ଦେଉଳକରଣ, ଖ ତଢ଼ାଉକରଣ, ଗ କୋଠକରଣ, ଘ ବୈଠୀକରଣ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଖ ତଢ଼ାଉକରଣ। ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିରେ ତଢ଼ାଉକରଣ ମାନେ ବିବରଣୀ ବିଭାଗୀକରଣ କରି ପାଞ୍ଜିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗମାନଙ୍କର ଲିପିବଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। କେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ବେହେରଣରେ ପାଞ୍ଜି ପାଠ କରୁଥିଲେ? କେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ବେହେରଣରେ ପାଞ୍ଜି ପାଠ କରୁଥିଲେ? ଅପସନ୍ ରହିଛି କ ଦେଉଳକରଣ, ଖ ପାଞ୍ଜିଆକରଣ, ଗ କୋଠକରଣ, ଘ ବୈଠୀକରଣ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି
क ଦେଉଳକରଣ ଦେଉଳକରଣ ମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ବେହରଣରେ ପାଞ୍ଜି ପାଠ କରୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। କେଉଁମାନେ ପାଞ୍ଜି ସଂରକ୍ଷଣ କରୁଥିଲେ? କେଉଁମାନେ ପାଞ୍ଜି ସଂରକ୍ଷଣ କରୁଥିଲେ? ଅପସନ୍ ରହିଛି କ ଦେଉଳକରଣ, ଖ ପାଞ୍ଜିଆକରଣ, ଗ କୋଠକରଣ, ଘ ବୈଠୀକରଣ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଖ ପାଞ୍ଜିଆକରଣ। ପାଞ୍ଜିଆକରଣ ମାନେ ପାଞ୍ଜି ସଂରକ୍ଷଣ କରୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିରେ ତଢ଼ାଉକରଣ ମାନେ କ'ଣ ଲେଖନ୍ତି? ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିରେ ତଢ଼ାଉକରଣ ମାନେ କ'ଣ ଲେଖନ୍ତି? ଅପସନ୍ ରହିଛି କ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଆୟବ୍ୟୟ, ଖ ରାଜାମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟଭୋଗର ଇତିହାସ, ଗ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଇତିହାସ, ଘ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପୂଜାବିଧି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଖ ରାଜାମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟଭୋଗର ଇତିହାସ। ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିରେ ତଢ଼ାଉକରଣ ମାନେ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟଭୋଗର ଇତିହାସ ଲେଖନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। କେଉଁମାନେ ପାଞ୍ଜିର ନକଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଇ ଖଣ୍ଡିଏ ନକଲ ତଢ଼ାଉକରଣଙ୍କୁ ଓ ଆଉ ଖଣ୍ଡିଏ ଭଣ୍ଡାରରେ ସାଇତି ରଖୁଥିଲେ? କେଉଁମାନେ ପାଞ୍ଜିର ନକଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଇ ଖଣ୍ଡିଏ ନକଲ ତଢ଼ାଉକରଣଙ୍କୁ ଓ ଆଉ ଖଣ୍ଡିଏ ଭଣ୍ଡାରରେ ସାଇତି ରଖୁଥିଲେ? ଅପସନ୍ ରହିଛି କ କୋଠକରଣ, ଖ ବୈଠୀକରଣ, ଗ ତଢ଼ାଉକରଣ, ଘ ପାଞ୍ଜିଆକରଣ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଘ ପାଞ୍ଜିଆକରଣ। ପାଞ୍ଜିଆକରଣ ମାନେ ପାଞ୍ଜିର ନକଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଇ ଖଣ୍ଡିଏ ନକଲ ତଢ଼ାଉକରଣଙ୍କୁ ଓ ଆଉ ଖଣ୍ଡିଏ ଭଣ୍ଡାରରେ ସାଇତି ରଖୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ପାଞ୍ଜିଆକରଣ ପାଞ୍ଜିର ନକଲ କାହାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ? ପାଞ୍ଜିଆକରଣ ପାଞ୍ଜିର ନକଲ କାହାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ରହିଛି କ ତଢ଼ାଉକରଣ, ଖ କୋଠକରଣ, ଗ ବୈଠୀକରଣ, ଘ ଦେଉଳକରଣ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ ତଢ଼ାଉକରଣ। ପାଞ୍ଜିଆକରଣ ପାଞ୍ଜିର ନକଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ତଢ଼ାଉକରଣଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିର କେତୋଟି ବିଭାଗ ଅଛି? ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିର କେତୋଟି ବିଭାଗ ଅଛି? ଅପସନ୍ ରହିଛି କ 4ଟି, ଖ 6ଟି, ଗ 5ଟି, ଘ 8ଟି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗ 5ଟି। ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିର 5 ଗୋଟି ବିଭାଗ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ରାଜାମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ଘଟଣାବଳୀ କେଉଁଥିରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଉଥିଲା? ରାଜାମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ଘଟଣାବଳୀ କେଉଁଥିରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଉଥିଲା? ଅପସନ୍ ରହିଛି କ ଦେଶଖଞ୍ଜା, ଖ କର୍ମାଙ୍ଗୀ, ଗ ରାଜଖଞ୍ଜା, ଘ ଦିନପାଞ୍ଜି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗ ରାଜଖଞ୍ଜା। ରାଜାମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ଘଟଣାବଳୀ ରାଜଖଞ୍ଜାରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଉଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। କେଉଁଟି ପ୍ରତିବର୍ଷ ପୌଷ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ରାଜାଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ପାଠ କରାଯାଉଥିଲା? କେଉଁଟି ପ୍ରତିବର୍ଷ ପୌଷ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ରାଜାଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ପାଠ କରାଯାଉଥିଲା? ଅପସନ୍ ରହିଛି କ ରାଜଖଞ୍ଜା, ଖ କର୍ମାଙ୍ଗୀ, ଗ ଦେଶଖଞ୍ଜା, ଘ ଦିନପାଞ୍ଜି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ ରାଜଖଞ୍ଜା। ରାଜଖଞ୍ଜା ପ୍ରତିବର୍ଷ ପୌଷ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ରାଜାଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ପାଠ କରାଯାଉଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ରାଜଖଞ୍ଜା କାହା ପାଖରେ ରହୁଥିଲା? ରାଜଖଞ୍ଜା କାହା ପାଖରେ ରହୁଥିଲା? ଅପସନ୍ ରହିଛି କ କୋଠକରଣ, ଖ ବୈଠୀକରଣ, ଗ ତଢ଼ାଉକରଣ, ଘ ପାଞ୍ଜିଆକରଣ।
ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗ ତଢ଼ାଉକରଣ। ରାଜଖଞ୍ଜା ତଢ଼ାଉକରଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। କେଉଁ ମାଦଳାରେ ଦାନ, ଦକ୍ଷିଣା, ସ୍ଥାବର ଓ ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ଇତ୍ୟାଦିର ତାଲିକା କରି ରଖାଯାଉଥିଲା? କେଉଁ ମାଦଳାରେ ଦାନ, ଦକ୍ଷିଣା, ସ୍ଥାବର ଓ ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ଇତ୍ୟାଦିର ତାଲିକା କରି ରଖାଯାଉଥିଲା? ଅପସନ୍ ରହିଛି କ ଦେଶଖଞ୍ଜା, ଖ ଦିନଖଞ୍ଜା, ଗ ଦିନପାଞ୍ଜି, ଘ ଦେଶପାଞ୍ଜି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ ଦେଶଖଞ୍ଜା। ଦେଶଖଞ୍ଜାରେ ବା ଦେଶଖଞ୍ଜା ମାଦଳାରେ ଦାନ, ଦକ୍ଷିଣା, ସ୍ଥାବର ଓ ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ଇତ୍ୟାଦିର ତାଲିକା କରି ରଖାଯାଉଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲୁଣ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ତାଲିକା କେଉଁଥିରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଉଥିଲା? ବିଭିନ୍ନ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲୁଣ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ତାଲିକା କେଉଁଥିରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଉଥିଲା? ଅପସନ୍ ରହିଛି କ ଦିନପାଞ୍ଜି, ଖ କର୍ମାଙ୍ଗୀ, ଗ ଦେଶଖଞ୍ଜା, ଘ ଚକଡ଼ା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗ ଦେଶଖଞ୍ଜା। ବିଭିନ୍ନ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲୁଣ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ତାଲିକା ଦେଶଖଞ୍ଜାରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଉଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ଦେଶଖଞ୍ଜା କାହା ପାଖରେ ରହୁଥିଲା? ଦେଶଖଞ୍ଜା କାହା ପାଖରେ ରହୁଥିଲା? ଅପସନ୍ ରହିଛି କ ତଢ଼ାଉକରଣ, ଖ କୋଠକରଣ, ଗ ବୈଠୀକରଣ, ଘ ପାଞ୍ଜିଆକରଣ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଖ କୋଠକରଣ। ଦେଶଖଞ୍ଜା କୋଠକରଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। କେଉଁ ମାଦଳାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତିଦିନର ରୀତିନୀତି, ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଘଟଣାବଳୀ ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଉଥିଲା? କେଉଁ ମାଦଳାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତିଦିନର ରୀତିନୀତି, ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଘଟଣାବଳୀ ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଉଥିଲା? ଅପସନ୍ ରହିଛି କ ଚକଡ଼ା, ଖ କର୍ମାଙ୍ଗୀ, ଗ ରାଜଖଞ୍ଜା, ଘ ଦିନପାଞ୍ଜି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଖ କର୍ମାଙ୍ଗୀ। କର୍ମାଙ୍ଗୀ ମାଦଳାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତିଦିନର ରୀତିନୀତି, ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଘଟଣାବଳୀ ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଉଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ପ୍ରତିଦିନ ବେହରଣରେ କେଉଁ ମାଦଳା ପଠିତ ହେଉଥିଲା? ପ୍ରତିଦିନ ବେହରଣରେ କେଉଁ ମାଦଳା ପଠିତ ହେଉଥିଲା? ଅପସନ୍ ରହିଛି କ କର୍ମାଙ୍ଗୀ, ଖ ଦିନସୂଚୀ, ଗ ଦିନପାଞ୍ଜି, ଘ ଚକଡ଼ା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ କର୍ମାଙ୍ଗୀ। ପ୍ରତିଦିନ ବେହରଣରେ କର୍ମାଙ୍ଗୀ ମାଦଳା ପଠିତ ହେଉଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। କେଉଁ ମାଦଳାର ଲେଖା ପ୍ରତିବର୍ଷ ବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିଲା? କେଉଁ ମାଦଳର ଲେଖା ପ୍ରତିବର୍ଷ ବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିଲା? ଅପସନ୍ ରହିଛି କ କର୍ମାଙ୍ଗୀ, ଖ ଚକଡ଼ା, ଗ ଦିନପାଞ୍ଜି, ଘ ରାଜଖଞ୍ଜା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗ ଦିନପାଞ୍ଜି। ଦିନପାଞ୍ଜି ମାଦଳର ଲେଖା ପ୍ରତିବର୍ଷ ବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। କେଉଁ ମାଦଳାକୁ ଦୈବଜ୍ଞ ଉପାଧିଧାରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଗଣକ ପ୍ରତ୍ୟହ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଅବକାଶ ସମୟରେ ପାଠ କରୁଥିଲେ? କେଉଁ ମାଦଳାକୁ ଦୈବଜ୍ଞ ଉପାଧିଧାରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଗଣକ ପ୍ରତ୍ୟହ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଅବକାଶ ସମୟରେ ପାଠ କରୁଥିଲେ? ଅପସନ୍ ରହିଛି କ ଦିନପାଞ୍ଜି, ଖ କର୍ମାଙ୍ଗୀ, ଗ ରାଜଖଞ୍ଜା, ଘ ଚକଡ଼ା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ ଦିନପାଞ୍ଜି। ଦିନପାଞ୍ଜି ମାଦଳାକୁ ଦୈବଜ୍ଞ ଉପାଧିଧାରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଗଣକ ପ୍ରତ୍ୟହ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଅବକାଶ ସମୟରେ ପାଠ କରୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି।
ମାଦଳା କରଣମାନଙ୍କ ବଂଶଧରଗଣ ଯେଉଁମାନେ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ଲିଖନ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଅଞ୍ଚଳର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଞ୍ଜିଗୁଡ଼ିକୁ କେଉଁ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ମାଦଳା କରଣମାନଙ୍କ ବଂଶଧରଗଣ ଯେଉଁମାନେ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ଲିଖନ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଅଞ୍ଚଳର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଞ୍ଜିଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ଅପସନ୍ ରହିଛି କ ଅଞ୍ଚଳ ପାଞ୍ଜି, ଖ ଚକଡ଼ା, ଗ ଦେଶ ପାଞ୍ଜି, ଘ ଗ୍ରାମ ପାଞ୍ଜି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଖ ଚକଡ଼ା। ମାଦଳା କରଣମାନଙ୍କ ବଂଶଧରଗଣ ଯେଉଁମାନେ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ଲିଖନ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଅଞ୍ଚଳର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଞ୍ଜିଗୁଡ଼ିକ ଚକଡ଼ା ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିର ଅନ୍ତର୍ଗତ? ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିର ଅନ୍ତର୍ଗତ? ଅପସନ୍ ରହିଛି କ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ, ଖ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ, ଗ ସୁଦର୍ଶନ, ଘ ମହାଦେବ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗ ସୁଦର୍ଶନ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ସୁଦର୍ଶନ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। କେବେ ଷ୍ଟର୍ଲିଂ ସାହେବ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିକୁ ଆଲୋଚନାର ପରିସରକୁ ଆଣିଥିଲେ? କେବେ ଷ୍ଟର୍ଲିଂ ସାହେବ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିକୁ ଆଲୋଚନାର ପରିସରକୁ ଆଣିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ରହିଛି କ 1822, ଖ 1824, ଗ 1828, ଘ 1811। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ 1822। 1822 ମସିହାରେ ଷ୍ଟର୍ଲିଂ ସାହେବ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିକୁ ଆଲୋଚନାର ପରିସରକୁ ଆଣିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ବା ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। କିଏ ପ୍ରାଚୀନ ଗଦ୍ୟ ପଦ୍ୟାଦର୍ଶରେ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିର କେତେକାଂଶ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ? କିଏ ପ୍ରାଚୀନ ଗଦ୍ୟ ପଦ୍ୟାଦର୍ଶରେ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିର କେତେକାଂଶ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ରହିଛି କ ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ, ଖ ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି, ଗ ଭବାନୀଚରଣ ବନ୍ଦ୍ୟୋପାଧ୍ୟାୟ, ଘ ପ୍ୟାରୀମୋହନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଖ ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି। ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି ପ୍ରାଚୀନ ଗଦ୍ୟ ପଦ୍ୟାଦର୍ଶରେ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିର କେତେକାଂଶ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆର କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଷୟରେ MCQ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।